हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस पिलामाने मु तुम सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर जो प्रथम पद्यटी पढ़ाऊली कला माणिकरे जहाँ लिखिं अभिमन्यु सामंत सिंहार तार गोटे वीडियो मु अपलोड करी फर्स्ट पार्टा सेकेंड पार्टा आज आम पढ़ा कौटू ना पद 5 पाखु आम आज पढ़ा है तो पद 5 पर्यंत सरी पद 6 पाखु आज आम देखा और पूरा चैप्टरटा आम कंप्लीट करवा ठीक अच्छे आउ फॉर लास्ट वीडियो भी जब तुम किसी डाउट रही जाए तुम मत कमेंट बॉक्स रे पचार मुझे तार आंसर डेफिनेटली देवी है आ पे खाता कलम बाहर कर जार जो शब्द कठिन शब्द मुझे डाकी चली से कठिन शब्द को तुम मैंने लिखि चलो जहाँद्वारा कि तुमको फर्दर जो पढ़ो तुमको कौन डिफिकल्टी फेस करने को पड़ोनी ओके ठीक अच्छे आउ पिले वीडियो स्टार्ट करने आगुरी कही रखे जदि मो वीडियो तुमको भल लगुता है ताल प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदेव ताकि जो भी वीडियो मुझे तुम क्लास अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुमको आसीज जदि चैनल नुआ कर अच्छ आ वीडियो को लाइक कर शेयर कर सांग मान सहित शेयर कर आ कमेंट कर कि तुमको केमती लगुच कमेंट न कले मत मोटिवेशन मिलूनी जो मत जानी ही पारुनी जे तुमको भल लगुच भल लगुनि कि आउ कि तुम चाहूच मत कि जना ही पड़ोनी सो प्लीज कमेंट भी कर कि तुमको केमती लगुच ओके ठीक अच्छे चलो एबे देखिबा देख पिले आम फर्स्ट स्टांजा पर्यंत केते 5 नंबर स्टांजा पर्यंत आम जाइए लास्ट वीडियो रे एबे आम 6 नंबर स्टांजा देखिबा ओके देख गोटिका अधाम सर नरु चई तोते नाची लांच मागु थाऊ लबणी केमंते कला माणी करे कौन गोटिका गोटिका माने पिला कौन ना पेड़ा अधाम अधाम माने कौन ना राबिड़ी सर माने जानी लहुणी माने लहुणी नहीं क्षीर सर जोटा तो पेड़ा गोटिका अधाम सर नरु चई तोते तोते ना पेड़ा भल लगे ना राबिड़ी भल लगे ना क्षीर सर भल लगे नाचे लांच मागु थाऊ लबणी केमंते कला माणी करे ए पंक्ति मध्य कवि कौन कहते कवि कहते जे गोटिका अधम सर रे तुमको तो आगुरी लास्ट वीडियो देखिले जापर जे ए कौन है ना कृष्ण तो जाइंट बण को जाइंट गाई चरेवा जाइंट फेरी ना माँ पटे बसिकी कांदी कांदी निज पुओ कथा मन पकाउछन्ति विभिन्न कथा कहते तो से कथा भितर से कहते पुणी कौन ना तते ना पेड़ा भल लगे ना राबिड़ी भल लगे ना क्षीर सर भल लगे तू केवल नाची नाचिकी लांच मागु थाऊ लबण तू केमिति आसिकी मोर मन पड़ुची भारी आज तो कथा जे तू केमिति लांच नाची नाचिकी आसिकी से लहुणी खाइबा पई पागला हो आ लांच मागु आसिकी माने कौन लहुणी खाइबा पई रे मोर कला माणिक तू कुआडे जाइचु मोर आज तोर प्रतिटी कथा मन पड़ुची मु आज व्यस्त विव्रत लागुची आज तोर किछि असुविधा हो जाइनी तो तू किछि विपद रे पड़ी जाइनु तो तू मते तोर प्रत्येक गुण मोर मन पड़ुची बोली एठारे किए माता यशोदा कांदी कांदी माने कहउचंती बुझिएला तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काहीं पशि बही मुही कला माणी करे तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही एठी कवि कौन कहउचंती माने माता यशोदा कहउचंती अभिमन्यु सामंत सिंगार कहते जे माँ माता यशोदा ताको कहते तोली मु धइले गोली होई जाऊ तु माने तते जिते मु कोले निए माने तू मध्य कौन सिमटी जाऊ माने गोली हो जाऊ माने तू एते पतला जे मु तते धइले तू मो हाथ में पशु ही नाऊ माने चिपकी जाऊ एमती लगे जमी तू चिपकी जाऊ तो दुर्बल देखी कहीं पशि बही मुही है तोते तू एते दुर्बल जे तते देखिकी मु कौटी पशिबी मु निजे बुझीपारे ना ताମାନେ तते कोले धइले तू मो हाथ में पशु ही नाऊ माने पूरा एते पतला तू जे माने तते डांग खंडिया भलिया मु तते चापी धरले तू कोआडे पशु जानी हुए ना रे मोर कला माणिक तू एते डहडहिया खरा बेल रे तू गलु एते बेला हेलानी तू फेरिनु तू गोटे दुर्बलिया छुआ मोर तते माने तोर खाइबा पीबाटा ठीक ठिकाना नाही तू एते दुर्बल हेकी अच्छु जे तू कौन करू ना तते मु धइले तू हाथ में पशि ही जाऊ माने जमती कि गोटे पिला को तुम धरब जब हुष्टपुष्ट से केमती हाथ को फिल हम आउ जब गोटे सेंतराटा पूरा हल्का फुल्का हो से जना पड़े धरीचु कि कौन कर तो सही कथाटी कवि कहते जे यशोदा माँ ये कथा को मन पकाउछन्ति हैला तापरे कौन डाकिनी लोभांती बोली डरू थाऊ मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने
କଳା ମାଣିକରେ। ଆଉ କ'ଣ ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁ ଥାଉ ମନେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକିନି ମାନେ କ'ଣ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ଏମାନେ ବି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ମନେ ମୋତେ ଡର ଆସେ। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମନା କରିଛି। ବାର ବାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ ମାନେ ମନା କରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ। ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଏଁ ଯେ ଡାହାଣୀ ଚିରିଗୁଣି ସବୁ ଲୋଭେଇକି କାଳେ ବସିଥିବେ, କାଳେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନଜର ଲଗେଇଦେବେ, କାଳେ ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ, କାଳେ ତାକୁ ଖାଇ ଖୁଇ ଦେବେ। ଡାକୁଣି ଡାହାଣୀ ମାନେ ଲୋଭେଇକି ଥିବେ କାଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରେ। ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରେ। ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? ତୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ? ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁନୁ? ତତେ ଡାକୁଣି ଡାହାଣୀ କେହି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭିଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା ମାତା କହୁଛନ୍ତି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି। ଶ୍ରୁତି ମାନେ କାନକୁ, ମୋ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେମିତି ନିଶାଚର ମାତିଛନ୍ତି। ନିଶା ମାନେ ରାତି, ରାତିର ଚର ମାନେ ନିଶାଚର ଭୂତ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ଏମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ମାତୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ମୁଁ ରାକ୍ଷସୁଣୀ, ମୁଁ ପିଶାଚୁଣୀ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତତେ? ମୁଁ କାହିଁକି ତୁ ଜିଦି କଲେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି? ତେଣୁକରି ବଣକୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା। ତୁ ଯେତେ ଜିଦି କର ପଛେ ମୋର ତତେ ଛାଡ଼ିବାରେ ନଥିଲା। ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶାଚର ମାନେ କ'ଣ ମାତିଛନ୍ତି, ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁକରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? ସେ ଏଇଭଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ? ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ତୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା। ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ଖରା ତରାରେ ତୁ ପଡ଼ିକି ସେଠି ଯାଇକି ଗାଈ ରଖିଛୁ। ମୋତେ ବୋଧେ ଝାଳ ତୋର ଜୋରରେ ବୋହି ଯାଇଛି। ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁ ଥକି ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ପାଇ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ତୁ ବୋଧେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ଥକି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆସିବାକୁ ତୋର ବୋଧେ ବଳ ପାଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ। ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ତୁ ମନକୁ ମୋର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। ମନକୁ ମୋର ବହୁତ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ତେଣୁକରି ବୋଧହୁଏ ତୁ ଖରା ତରାରେ ବୋଧେ ମାନେ ଝାଳ ବୁହା ଖରାରେ, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୋ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ବୋଧେ ଶ୍ରମ ପାଇକି ତୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା ବନି କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାତ ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ମା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା। ଆରେ ତୁ ତୋର କଠଉ ମାନେ ଚପଲ, ଆଗ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି କଠଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ। କଠଉ ଏବେ ସିନା ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତ ସେ ସମୟରେ ତ ଚପଲ ନଥିଲା। ଆଉ ତୋ ଛତା ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଇନୁ? କଠଉ ବି ନେଇନୁ, ଛତା ବି ନେଇନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲୁନୁ? ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ, ତୋର ଯେଉଁ ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ, ତୋ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉଥିବ। ତୋ କୋମଳ ପାଦ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। ତୋ କୋମଳ ପାଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ କଣ୍ଟା ଫୁଟିକି। ତୁ ଆଜି ନା ଆଉ ଖରାରେ, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିବୁ। ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ତୋର ଛତା ଆଉ କଠଉ ତୁ ନେଇକି ଗଲୁ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ମୁଁ କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋବେଣୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ ଡେରିକି ରହିଥାଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ ବୀଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ତୁ ଫେରୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ତୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ ମୁଁ କାନ ଡେରି ମାନେ କ'ଣ କାନ ଡେରିକି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କାନ ଡେରିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। କାନ ଡେରି ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ତୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ ମୁଁ କାନ ଡେରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ। ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ରେ କଳା ମାଣିକ, ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ଏତେବେଳ ହେଲାଣି କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭୁନି? ମୁଁ କାନ ଡେରି ଅପେକ୍ଷା, ସବୁଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ ତୋ କାନ ଡେରେ ତୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ, ଆଜି ବି ମୁଁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ଏକଥା ମୋ ମନେ ମନେ ଭାବି ହେଉଛି। ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି। ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ମୋ ପିଲାର କିଛି
ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଇନି ତ, ମୋ ପିଲାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇନି ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲବଣୀ ବସିକି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ଥିଲା। ତ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟର ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ପିଲେ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତାକି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ହେଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।